सिद्धराज चौधरी प्लीज। सरकार की प्राथमिकता और वेलफेयर स्टेट के संविधान सरकार की प्राथमिकता और वेलफेयर स्टेट के संविधान ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ದಿದ್ರೆ ಡಿಎಂಕೆ ಸಂಸದ ಎ ರಾಜಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿವಾದಗಳಿಂದಾನೇ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಗರಣಗಳು ವಿವಾದಗಳ ಮುಖಾಂತರನೇ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾರೆ. 2G ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹಗರಣ, ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಗರಣವನ್ನು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಂಥ ರಾಜ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಸದ ಆಗಿ ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಭಾಷಣದ ವೇಳೆ ಸಭಾಪತಿಯ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸಂಸದರ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಘನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಮಾಷೆ ತರಲೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿಯ ಘನತೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡದೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೈರಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದೆ SP ಇಕ್ರಾ ಚೌಧರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಇವರು ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ನಡತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಿಲ್ವೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಂತೂ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ರಾ ಚೌಧರಿ ಅಂತೂ BJPಯ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ರು. ಅವರು ಮೊದಲಿಗೇನೆ ಯೋಗಿಯ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ನ್ಯಾಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ SP ಸಂಸದೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಏನು ಆ ಒಂದು ಸಂಸದೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು SP ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೋ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ತುಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಅವರ SP ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಹಾಗೆ ಇವರು ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ SP ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ BSP ಸರ್ಕಾರಗಳಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ತುಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿನೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯೋಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿರೋಧದಲ್ಲಿ ಇಕ್ರಾ ಚೌಧರಿ ಕೂಡ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ BJPಗೆ ಕೇವಲ 80ರಲ್ಲಿ 33 ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಆ 33 ಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಕೈರಾನದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ SP ಗೆದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು SPಯ ಸಂಸದೆಯಾಗಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ, ಈ ಬಜೆಟ್ನಿಂದ ಏನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಪ್ರಚಾರ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ಘನತೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಏನು ಆ ಒಂದು ಸನ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಲೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಜೊತೆಗೋ ತರಲೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಪುಂಡ ಹುಡುಗನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ BJP ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಹಾಗೆ NDAನ ಸಂಸದರುಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದಂತೂ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. सिद्धराज चौधरी प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं यूनियन बजट 25-26 पर अपनी बात रखने के लिए खड़ी हूँ। भारत के संविधान के आर्टिकल 38 भारत को एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर पेश करता है और सरकार की जिम्मेदारी है कि बजट और उससे जुड़ी वेलफेयर स्कीम्स के जरिए इन आर्टिकल्स को हकीकत में लाया जाए। इसलिए यूनियन बजट सिर्फ एक आंकड़ों की किताब नहीं, बल्कि सरकार की प्राथमिकता और वेलफेयर स्टेट के संविधान से जुड़ी वफादारी का आईना है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिनमें बजट भी शामिल है, ऐसी बनाए जाए जो गैर बराबरी को कम कर सके और सबसे ज्यादा गरीब वर्ग को सहारा दे। बजट वो लाइफलाइन है जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सोशल सिक्योरिटी, SC ST माइनॉरिटी, गरीबों की भलाई के लिए स्कीमें चलाई जाती है।
मगर ये बजट को देखकर महसूस होता है कि ये भविष्य के निर्माण से ज्यादा हेडलाइन बटोरने का एक दस्तावेज है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली वही लोग पीछे छूट रहे हैं जिन्हें सरकार के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो किसान जो बढ़ती लागत से परेशान हैं, वो नौजवान जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, और वो औरतें जो निजामती रुकावटों से जूझ रही हैं, और वो गरीब जो महंगाई के बोझ के तले दबे हुए हैं। This government is proudly marketing the income tax exemption of 12 lakhs. But the question is how many Indians even earn that much to benefit from it? Only 2.2% of Indian population pays direct taxes, whereas no relief has been given in regards to indirect taxes, the burden of which falls on everyone, especially the poor and weaker section of the society. This clearly shows that this is not an inclusive budget. जीएसटी की ऊंची दरों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जरूरत इस बात की है कि खाद्य सामग्री, दवा, स्कूल की किताबें और जरूरत की चीजों पर टैक्स कम किया जाए। पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने की कोई कोशिश नहीं हुई, जिसका सीधा असर हर नागरिक पर पड़ता है। आर्टिकल 41 कहता है कि सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमिक हालात और रिसोर्सेज के हिसाब से लोगों को रोजगार दे। इस बजट ने बेरोजगारी दूर करने की दिशा में कोई ठोस उपाय नहीं दिया है। नई नौकरियों की बात तो छोड़िए, जो पहले से थी वो भी खत्म होती जा रही हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, मगर सवाल ये है कि ट्रेनिंग लेने के बाद कितने नौजवानों को असल में नौकरी मिल रही है। सरकार के पास इसका भी कोई आंकड़ा नहीं है। सरकारी विभागों में लाखों पद खाली हैं, मगर भर्ती का कोई प्लान नहीं है। आर्टिकल 45, जिसके द्वारा सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को 6 साल की उम्र तक फ्री और जरूरी तालीम मिले ताकि उनका बुनियादी तालीमी डेवलपमेंट सही से हो सके, जिसको संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाकर और भी मजबूती दी थी, परंतु इसकी जमीनी हालत क्या है वो किसी से छुपी नहीं है। नगरीय क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में शिक्षक न होने की वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं तथा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में टीचर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकार कह रही है कि डिजिटल इंडिया और एआई से तालीम का इंतजाम होगा, मगर जरा जमीन पर देखिए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 22% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में कई सरकारी स्कूल शिक्षक न होने की वजह से बंद हैं और मदरसा एजुकेशन के बजट में 57% की कटौती कर दी गई है। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? इसी तर्ज पर अस्पताल हैं जहां पर डॉक्टर नहीं है। आर्टिकल 47 अच्छी सेहत और जिंदगी के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर देता है। राज्य की जिम्मेदारी है कि लोगों की सेहत और उनके वेलबींग को बेहतर करने के लिए जरूरी कदम उठाए, लेकिन हकीकत यह है कि इस बजट का सिर्फ 2% ही आम जनता तक पहुंच पाता है। शामली जिले में 84 डॉक्टर की पोस्ट स्वीकृत है, मगर सिर्फ 29 डॉक्टर काम कर रहे हैं और गायनोकोलॉजिस्ट मात्र 1 है। दवाइयों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, मगर गरीबों के लिए कोई राहत नहीं है। सरकार ने महिलाओं के लिए बजट बढ़ाने का दावा किया, मगर 81% इसका बजट सिर्फ पोषण योजनाओं में डाला गया है। महिलाओं के रोजगार, उनके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और सुरक्षा के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बजट घटा दिया गया, जिससे साफ है कि ये सिर्फ नारेबाजी थी और कुछ नहीं। किसानों की बदहाली हम सबके सामने है, लगातार चलती आ रही है। 2016 में कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, मगर 2025 आ गया और एमएसपी पर कोई ठोस गारंटी आज भी दी नहीं गई है। गन्ना किसानों का बकाया अब तक नहीं मिल पा रहा है, और तो और उत्तर प्रदेश में अभी तक गन्ना मूल्य भी तय नहीं किया गया है। डीएपी, यूरिया और खाद की कमी से परेशान किसान आज भी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूरों के लिए जो सबसे बड़ी योजना मनरेगा थी, सरकार कहती है कि मनरेगा ग्रामीण भारत की रीढ़ है, मगर बजट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं मिलना बहुत शर्मसार है।